सद्गुरुदेव की नकलंकी नाथ की। माइक ओछो करो। बजरंगी बाला चार धाम चार संप्रदाय सात खाड़ा की 52 द्वारा अनंत कोटि विष्णु राम रमते राम ज्ञानी ध्यानी की स्थानी मकानी की कोठारी भंडारी नागा निर्वाणी गुपत प्रकट की नवनाथ 84 अपने अपना गुरु महाराज अखंडानंद हरे गुरु सर्व संतन सनातन धर्म सत कबीर साहेब सवाराम बड़देवदास आदिशक्ति वैराय सर्वे शक्तिमां गुणपति महाराज हनुमान जी महाराज जय जय सीताराम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सवाराम गुरु सहजे मड़ा गुणनिधि गुण भंडार दास बड़देव पर दया करी उतारा भव जल पार। सकल सृष्टि ना संतना चरणों नो छुदास अनुभव चक्षुयाप जो करो वाणी प्रकाश। जब झबकारो थयो जनो तेमा परोवी लीधू ते मन मोती। सहज स्वरूप मां सुरता समावी मड़ी गई ज्योति मां ज्योति। सहजी को आप हाँ थोड़ा डबल ना था। हाली निकड़ा तमे हाजर जवाबी आवी खबर मने नोती। रामदेव जी हर भुज ने वचन आप्यु हतु पड़दे रमी ने तोड़ी प्रीति। दर्शन द्यो दुनिया ने
પરચો વધે થાય ખ્યાતિ ધજા ને નાળિયેર તમને તો ચડે તમે રાખજો પીરાણાની રીતિ પોકાર સુણી આવો પશ્ચમરા કઠણ કળજુગમાં ભજે ભક્તિ દાસ સવો કે તમારા હરિજન માને એવી સર્વને દેખાડો તમારી શક્તિ બજાણાથી સતી ચાલ્યા પીરુના દર્શને પીપડી જેને આંખોમાં યોગ નિંદ્રાનું ઘેન ધન 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 ઝબુબાઈ અધિક માસની અમાસ 1998ની સાલમાં આપે થયા યલો ધન ધન ઝબુબાઈ સતી અધવચ લથડ્યો દેહ દરગાહથી છેટે 1.5 ગામ પડતા છોડ્યા પ્રાણ ધન 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 સબુબાઈ સતી માલિકે ઘોડો મોકલ્યો પડતા પોક્યા તુરંત બાથમાં ઘાલી બેઠા કર્યા ધન ધન ઝબુબાઈ સતી સાકર સજીવન ગાડી પાઈ પ્રાણ પાઈ પોતાના હાથે પ્રાણ પંડમાં ચાલુ થયા ધન ધન ઝબુબાઈ સતી તરત અનાસુરતી ગાડું આવી ઉભું રહ્યું તરત અનાસુરતી ત્યાં ગાડું આવી ઉભું રહ્યું તેમાં બેસી પોક્યા પીરુને દ્વાર ધન 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 ઝબુબાઈ સતી 1.5 દિવસ દિન રાત સત્સંગની બહુ વાતું કરી ત્યારે અંગમાં થયો ઉમંગ ધન ધન ઝબુબાઈ સતી નોખું પડવું તો નહીં ગમે દેજો પીરુના ચરણે સમાધિ કહેતા હતા એવું જ તમે કર્યું ધન 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 ઝબુબાઈ સતી પાડ્યો વચનું નો કરાર બોલેલ બોલ સિદ્ધ કર્યા તમારી નેકીને નમસ્કાર ઓ ધન ધન ઝબુબાઈ સતી રેણી કરણી ને સાચો રંગ અડગ વર્તી રહી આપની તમે નવ છોડો સદગુરુનો સંગ ધન 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 ઝબુબાઈ સતી દેશ કાળ આયુષ નિમિત્ત ચારે વજર ભેગા થયા
પછી ઉપાય ન ચાલ્યો એક ધન 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 જબુબાઈ સતી છેવટ શ્વાસ નીકળી ગયો મરેલ મળદે કીધા સીતારામ સુતા સુતા જોડીને બે હાથ એ ધન ધન જબુબાઈ સતી આ કઠણ કળજુગની માય તમે સત બતાવ્યું સતી આપ હશો કોઈ દેવીનો અવતાર ધન ધન જબુબાઈ સતી તેદી ઝાંખા ઉગ્યા સૂરજબાન સતી પધાર્યા સતલોકે સવો કે મારે તો તમ સાથે વચનનો વ્યવહાર ધન ધન સબુબાઈ સતી સવો કહે મને નથી તમારો શોક કે સંતાપ પણ વચન પારખુના બહુ છે વાંધા તમ જેવા મળવા હવે મુશ્કેલ ધન 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 જબુબાઈ સતી જય બોલો રે તમે જય બોલો 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 માતા મિનળ દે પિતા યજમલજી એ માતા મિનળ દે પિતા યજમલજી વાહ ઉસ્તાદ વાહ વડા
બળદેવ ગુણ ગાવે પીરુના દાસ બળદેવ ગાવે પીરુના એને ગાવન પર ચાતું વચને વિચારણા કાશી રે નગરની માયરા રાજા રે વચને કાશી રે નગરની કાશી રે લઈ રે ખડકને સતી પર ટોપ્યાને ત્યારે પકડી હે પ્રભુ
संबंध ने घेर जेदी सीटी वागे संत रे पधारिया ने पासे नोती रे एक पाई संबंध ने घेर जेदी संत रे पधारिया रे पास नोती रे एक जो ने एक पाई रे सिर ने काफी सिकरे धूने दौड़ रे सुड़ी रे लटकाई अब सुरवीर संतो सतपंथे चाली पहुंचा प्रभु रे चरण दी हे माई सूरवीर संतो सतपंथे चाली पहुंचा प्रभु हे चरण बढ़ गए धीर सोप्या तेरी वागी रे भाई तू थे जो भाई को ओछो करो डबल आवाज आवे अब भगती कठिन मेरे भाई लावे जन छोड़ी है सकल तन तुंगड़ू मड़ू मालनी कोई जो जुगत मां जागे ए जी तन तुंगड़ू मड़ू मालनी तन तुंगड़ू मधुमाल में कोई जो जुगत मां जागे जागे मेरे कर सो तो मजा आपसे रोम रोम रंग लागे एक तारो यरस जो वाणी पर वागे वागे सूरत बे
डांड क्या प्रेम पे जागे एक तारो यरस परस छे रे गोलवानी पर वागे वागे आगे तन तपासी कोई तार मिलावे जो कोई विरला जागे 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 ए जी तन तपासी कोई तार मिलावे तार मिलावे जो कोई विरला जागे जागे मेरे करसो तो मजा आपसे रोम रोम रंग लागे एक तारो परस परस छे जो लवाणी पाटियो वागे सुखमणा नाड़ी सुर मिलावे नाचे नाचनी आगे ऐसी सुखमणा नाड़ी सुर मिलावे सुखमणा नाड़ी सुर मिलावे नाचे नाचनी आगे अरध उरध मार अजब एक तारा बिना टकोरे वागे एक तारो यस परस छे रे जोइलो विदा ए वाणी पारियो आगे अमूल्य किंमत छे एक तारानी मफत नहीं है मागे अमूल्य किंमत छे एक तारानी मफत नहीं मळे मागे मागे तन मन धन जई अर्पण करजो हे सद्गुरु करुणा याद एक तारो यरस परस छे रे सगड़े मंदिर सरखो बोले जोवा कोई नव जागे ऐसी सगड़े मंदिर सरखो बोले सगड़े मंदिर सरखो बोले जोवा कोई नव जागे दास सोगे
ભગવાનના વિસામે જ્યારથી દેવળની પ્રતિષ્ઠા થઈ ત્યારથી વર્ષે એકવાર પ્રતિષ્ઠા દિન નિમિત્ત પ્રસાદ અને ભજન સત્સંગનો આવો એક અવસર આપણે રાખીએ છીએ. એ ભજન સંધ્યાની આવી ઉજ્જવળ રાત્રિએ આવા એક પ્રસંગ નિમિત્ત જ્યારે મળ્યા છે ત્યારે સદગુરુ શ્રી બળદેવદાસ મહારાજ, યુગ પુરુષ શ્રી સવારામ બાપાના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ કરું છું. શ્રી રામદેવ પીર બાપાના ચરણોમાં કોટી કોટી સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી વિશેષ કરી અહીં જે કોઈ સાધુ સંતો ઉપસ્થિત હોય એમના ચરણોમાં વંદન કરી વિશેષ કચ્છમાંથી બાપુ જીતુગીરી બાપુ, અર્જુનગીરી બાપુના દીકરા સારા એવા ભજન ગાય છે. હમણાં જ મુલાકાત થઈ તો આવા એક અવસરમાં આપણા આંગણે પધાર્યા છે. એમને પણ ખૂબ ખૂબ વંદન. સાજનદાન કલાકારને દિલથી આવકારું છું. આજના અવસરે જે કોઈ દરેક આત્માઓને મારા હૃદયથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ધન્યવાદ. જય સિયારામ. જ્યારે જ્યારે જે કક્ષાના પુરુષો જે કક્ષાના આત્માઓ એવી કોઈ અલૌકિક અને અજબ એક દુનિયા છે જે પારખી પુરુષોના ઉરમાં છે, માલમી પુરુષોના ઉરમાં છે, અનુભવી પુરુષોના ઉરમાં છે, કોઈ જ્ઞાનીના ઉરમાં છે. એ મસ્તી, એ લહેજત, એ આનંદ ખબર નહીં એને આપણે કેમ પ્રમાણી શકીએ. જે પોતાના અનુભવનો વિષય છે, જે એવી એક દુનિયા છે જે શબ્દની પરે છે અને શબ્દથી કેમ બતાવી શકો, જે આનંદ ઘર છે, પ્રેમ ઘર છે, છતાંય સવારામ બાપાએ કીધું સંત શક્યા છો ઈ સ્વાદ વખાણે. કોઈ કોઈ પુરુષોએ એ સ્વાદને વખાણ્યો છે શબ્દો દ્વારા. એવી મસ્ત દશામાં શબ્દો દ્વારા એ સ્વાદને વખાણ્યો છે. ખબર નહીં
નહીં જાણતા છતાંય પણ કોઈ અગમ એવી પ્રેરક શક્તિ હશે કે એ શબ્દને જાણતી છે અને પ્રેરક સદગુરુની શક્તિ દ્વારા સમજાય કે ન સમજાય છતાં એ શબ્દ આપણા ઘટની અંદર આપણને કંઈ ના કંઈ આકર્ષણ કરી આનંદ પ્રાપ્ત કરાવે છે. એવું અગમ રહસ્ય છે. શરીર માત્ર નિમિત્ત છે, પણ જ્યાં જેના તાર જોઈન્ટ હોય છે એ હજારો લાખો કિલોમીટર દૂર હોય તો પણ એનો તાર એક હોય છે. એવા મોટા પુરુષોની જે વાતો છે, કોઈ માલમીની છત્રછાયામાં કદાચ જીવન પસાર કરીએ, કોઈ ગુરુના ચરણે, કોઈ અનુભવીના ચરણે, કોઈ સંતના ચરણે કદાચ એમના દિલમાં કોઈ ઉર્મી આવી જાય, થોડી ઘણી કૃપા કરે તો એની સહેજ ઝલક એ આત્મા લઈ શકે છે. શબ્દ એક એવી ગહેરી ચાલ છે કે બોલાય છે, શાસ્ત્રમાં બોલાય છે મુખથી, પણ વસ્તુ દૂર છે. આ એક અગમ ઘટના છે. દાખલા તરીકે મુખથી બોલાય છે રામ સીતારામ. રામ સીતારામ ક્યાં છે? મોઢાથી બોલી આપણે કે ભાઈ પાણી, તો પાણી ક્યાં છે? ભોજન, તો ભોજન ક્યાં છે? શબ્દ અહીં છે, ભૂમિકા ક્યાંય છે? જે મહાપુરુષોએ શાસ્ત્રોની અંદર જે કંઈ પોતાનો અનુભવ નાખ્યો છે, એક માર્ગદર્શક તરીકે છે. અંતમ એનું છેલ્લું ચરણ તો ઈ છે, કોઈ પણ માલમીના ચરણે જાઓ, વર્ષો સુધી ત્યાં રહો, એમને રીઝાવવાની કોશિશ કરો, કંઈ ખુશ કરવાની કોશિશ કરો, તો એમના ઘટ ભીતર જે ઝવેરાત છે એને તમે પ્રાપ્ત કરી શકો. જેવી રીતે સમાજની અંદર, રાજકીય અંદર, ધાર્મિકની અંદર ને વ્યવહારની અંદર જ્યારે કોઈ પણ કોઈની મદદ જોઈ, કોઈની સંપત્તિ જોઈ, તો એને લાયક તમે ઢાળ આપો, એને લાયક સ્વભાવ પ્રકૃતિ બનાવો, ત્યારે જ તમારો તાર અહીંયાથી જોઈન્ટ થાય છે. માણસો તો અનંત છે, પણ તાર જોઈન્ટ નથી થતો. જેનો આપણાથી તાર જોઈન્ટ થાય છે એની બાજુમાં જ આપણે બેસીએ છીએ. તો એનું શું કારણ છે? એકબીજાને જ્યારે સમજવાની શક્તિ આવે છે ત્યારે જ પ્રેમ પ્રગટ થાય છે અને પછી આનંદ આવે છે. प्रेम प्रगट जब होत है आनंद अंगे न माय, नेम धर्म नहीं प्रेम में भेद वेम मिट जाए. एवी मस्ती, एवी लहर, एवी कोई छत्र छाया मળી જાય, એને ઢૂંઢવા માટે મનુષ્ય પાસે અજ્ઞાનની અંદર તો આવી કોઈ અંધારામાં જોગવાઈ નથી, છતાં જેનીમાં ઘટ ભીતર અંજવાડા થયા છે એ દીપક એને શાસ્ત્રની અંદર વાણી સ્વરૂપે, પદ્ય સ્વરૂપે, ગદ્ય સ્વરૂપે એ પ્રકાશ મૂકતા ગયા છે. એ પ્રકાશને ફેરવવા માટે જે એના માલમી છે, જે પ્યાસી છે, એ વારંવાર રાત દિવસ ભજન સત્સંગ કરીને એ શબ્દોને બ્રહ્માંડની અંદર ગુંજતા મૂકે છે. જે બ્રહ્માંડમાં ફરતા ફરતા એને લાયક જ્યાં ધરતી મળે છે ત્યાં એ ઉપજી આવે છે. એમાંથી આ બધી ધર્મની મહેફિલ અને મસ્તી છે. અને એ અનુભવ કરવાની વસ્તુ છે, એને કોઈ બતાવી શકે એમ નથી. હા, માલમી કદાચ હોય તો નેણ અને વેણથી ને પ્રમાણી શકે છે એના આનંદને, એના ચહેરાને, એની અવસ્થાને. જેમ ગંગા સતીએ કીધું કે નિંદા અને સ્તુતિ સ્થૂલ ભણાય ત્યારે અભય ભાવ જણાય. હાવ ખોટી જ્યારે જણાય નિંદા ને સ્તુતિ, ત્યારે અભય ભાવ, ચહેરા ઉપર તમને ભય વિનાનો જ જે ભાવ દેખાય. એમ જ્યારે અનુભવી હોય તો, અનુભવી ન હોય તો શું? ઘટ ભીતર આનંદ હોય, પ્રેમ હોય, માલમી સામે પરખનાર ન હોય, પારસમણી હોય, હીરા હોય, ઝવેરાત હોય, પણ કોઈ માલમી ન હોય તો કથીર છે, કંઈ અર્થ નથી. સવારામ બાપાએ કીધું, હીરા હારું લાલ જીન કહું મિલે, તો ઝવેરી કે હાટ બિન મત ખોલો. આવી કોઈ વસ્તુ કદાચ કોઈના અનુભવમાં આવી જાય તો કોને કે? વર્ષો સુધી બધાએ રાહ જોઈ છે ને એ શબ્દની મસ્તી બજારમાં ફેંકી છે અને લાયક આત્માઓ ખેંચાણા છે. તોરેલે કીધું
દેશ ફરી દેશાવર ફરી માણસ મળ્યા અપાર જીન દીઠે મુજા નેણા ઠળે બાયુ ઉનકા પડ્યા દકાળ. કેમ કીધું? ગઢ ભીતર કંઈક છે, એની મસ્તીને લાયક કોઈ મિત્ર ન મળે, કોઈ સ્નેહની ન મળે, કોઈ સંગાથી ન મળે, તો એની જે મસ્તી છે એને આપણે કોની હારે કરવી? દરેક માલમીને અનુભવીને આ મૂંઝવણ છે. આ સામાજિક જગત છે, ભૌતિક જગત છે, એની પણ અંદર આ વસ્તુ છે. બુદ્ધિશાળી જ્ઞાની છે, એની વાતને કોણ સમજે? ગમે એટલા માલમી હોય, અનુભવી હોય, એ બજારમાં ગમે એટલી વાત કરે તો વાતથી કોને સંતોષ થાય? કોઈને નથી થયો. અરે સમજી પણ ન શકે વાતને, કારણ કે જે વિષયનો જાણકાર નથી વાતને કેમ સમજી શકે? એમ આટલા મહાપુરુષોએ શબ્દો મૂક્યા, એ શબ્દોની અંદર ભેદ કેવો છે? એના જે માલમી છે એક એક શબ્દ લઈને પોતાના જીવન ન્યાલ કરી ગયા છે. શક્તિવાન બની ગયા છે, સમર્થ બની ગયા છે, સુજાન બની ગયા છે, ત્રિકાળ જ્ઞાની બની ગયા છે. ધારે તે કરી શકે, જે સમયે ઈચ્છે તે કરી શકે એવી શક્તિ પ્રાપ્ત કરી ગયા. આ જ તન દ્વારા, આ જ શરીર દ્વારા. હું તો માનું છું મહેનતે નહીં થતું હોય. હા, અવશ્ય મહેનતની જરૂર છે, પણ મહેનતે નહીં થતું હોય. કોઈ માલમીનો માથે પંજો લગ્યા સદગુરુ કા પંજા થયો પ્રકાશ અને ભયા અચંબા. કોઈ મહાપુરુષનો પંજો જો લાગી જાય તો કરવા થકી કંઈ છે ખરું, પણ જાતે કરવા થકી કંઈ નથી. મનમુખીમાં કંઈ નથી. માર્ગદર્શક જેમ માલમી આપે એ પ્રમાણે આખી જિંદગી ઊભો રહે તો, અને એટલી પોતાની કક્ષા હોય તો, તોય કદાચ કે એમ કરે તો, નહીતર એમાં ઘણા નિષ્ફળ જવાની શક્યતા છે. આ જે જ્ઞાનનું લેવલ છે, આ સામાન્ય જ્ઞાન નથી. આ બ પ્રકારનું જ્ઞાન નથી. આ તો શ્રેષ્ઠ ટોપ પ્રકારનું જ્ઞાન છે. મહાપુરુષનો ઘરનો જે ખજાનો છે, કયો ખજાનો? શબ્દનો ભેદ. શબ્દ મુખથી બોલાય, વસ્તુ ક્યાંય પડી છે, ઢૂંઢવા માટે જિંદગી જતી રહે. શબ્દની પાછળ જ મનુષ્ય વડગો રહે તો કેદી પામી શકે? આપણે મોઢેથી બોલી જુનાગઢ તો છે, આપણે અહીં બેઠા છીએ. હવે જુનાગઢ જવું હોય તો જુનાગઢ જવું પડે, અને એની કક્ષા હોય તો જઈ શકે. એમ માર્ગદર્શક જે શાસ્ત્રો છે, મહાપુરુષોને જે માર્ગે જે દેખાણું, જે મુસીબત આવી, મુશ્કેલી આવી, સંકટ આવીને જે પ્રાપ્ત થયું, જે રીતથી સાધના કરવાથી બધા તમામ માર્ગ આપણી સામે મૂકી દીધા છે. જેની જેવી તાકાત મેળાની અંદર બધા જાય, જોવે, આનંદ કરે, ફરે, હરે, હાંજ પડી જાય, ઘરે આવે, બધા બધું લઈને ના આવે. બધું ખરીદવા માટે જેવી શક્તિ, એ પ્રકારની શક્તિ હોય તો તમે માલ ખરીદી શકો, બાકી તો જોઈને આનંદ કરો. એમાં આ એક અજબ દુનિયા છે. આ દુનિયાને સમજનાર તો કોઈ કરોડોમાં. સવારમાં બાપુએ તો કેવા શબ્દો મળ્યા છે. શબ્દ વિવેકી સંસારમાં. શબ્દ તો ઘણા છે, એનો વિવેક કરનાર કોણ છે? વિવેક કોને કહેવાય? જેના માટે જે વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ છે ત્યાં સેટ થાય એને વિવેક કહેવાય. ભૂખ લાગી એને ભોજન મળે ને વિવેક કહેવાય. તરસ લાગીને પાણી મળે ને વિવેક કહેવાય. શબ્દ વિવેકી. શબ્દ ક્યાંનો છે, કયા ઘરનો છે, અને અહીંયા જ જો સેટ થાય તો એને શબ્દનો વિવેક કર્યો કહેવાય. શબ્દ વિવેકી સંસારમાં કોઈ સાધુ વિરલા, ભૈક સદગુરુ ચરણે સવો કે લાખોમાં એક. અમર આસન અમર કાયા, કેવા શબ્દો માર્યા છે. જ્યાં અસંખ્ય કોઈ જ્ઞાની અને બુદ્ધિ લડાવે તો સમજી ન શકે. અમર આસન અમર કાયા, અમર શબ્દ અલોપ છે. સદગુરુ ચરણે દાસ સૌ કોઈ આવા કરોડોમાં કોક છે. ક્યાં મનુષ્ય રહીને ઢૂંઢતો હશે. છતાંય ધન ઘડી ધનભાગ એટલું છે કે જેને મનુષ્ય તન મળ્યું. શ્રેષ્ઠ પહેલી વાત માનવ અવસરની છે. એથી શ્રેષ્ઠ વાત એ છે કે સમયસર એને સુજાનતા અને એવો ભાવ ને પ્રેમ પ્રગટ થાય કે લાવ, મારે કંઈક ગોતવું છે, કે હું ક્યાંથી આવ્યો, મારે ક્યાં જવાનું છે, હું ખુદ કોણ છું. આ એથી બળભાગી છે. અને એનાથી બળભાગી એ છે કે એ વસ્તુના માર્ગે એને કોઈ સંજોગ બની જાય. ભાવ પ્રેમ તો બધાને થાય, ભાવ પ્રેમને ક્યાં મૂકવા જાવ? એનાથી કાંઈ ન થાય. જેમ આપણે જ્ઞાન ધન સર્વશ્રેષ્ઠ કીધું છે, પણ કેવળ કોઈ જ્ઞાની હોય એ શું કરી નાખે આ દુનિયા? બતાવો.
જ્ઞાનની સાથે જ્યાં સુધી કર્તવ્ય જોઈન્ટ ના થાય, પછી સાધન સંપન્ન જ્યાં સુધી જોઈન્ટ ના થાય, ત્યાં સૃષ્ટિ પર તમે કંઈ ન કરી શકો. કેવલ જ્ઞાન કંઈ ન કરી શકે. જ્ઞાનની સાથે, વિચારની સાથે, તમારી સમજણની સાથે વિવેક, શબ્દ વિવેકી સંસારમાં શબ્દનો વિવેક કોણ કરી શકે? કોઈ પુરુષો કરી ગયા છે. જે શબ્દનો વિવેક કરી ગયા એ જ પોતાના ઘરે પહોંચ્યા છે, પોતાના વચનમાં પહોંચ્યા છે, પોતાના સ્વરૂપને પામ્યા છે, અને પોતાના આત્માને તૃપ્તિ થઈ છે, અને આત્મસિદ્ધિ પ્રાપ્ત છે. આત્મસિદ્ધિથી મોટી કોઈ દુનિયામાં સિદ્ધિ નથી. અને શબ્દ જાદુથી આ સૃષ્ટિ પર કોઈ મોટો જાદુ નથી. અને એમાં બળદેવદાસ બાપુએ એવી ટાંક મળી કે प्रगट है पीर का पर्चा, घटो घट करत है चर्चा, बड़दे मन ब्रह्म को पाया, सभी हंस वहां समाते है. बायणा સુધી જઈને મૂકી દીધા. છતાંય આખરમાં છેડો તો અહીંયા આવીને ઉભો રહેશે. કોઈ પણ માલમી જ્યાં સુધી કૃપા નહીં કરે ત્યાં સુધી વસ્તુની ઓળખાણ પરખ આ સૃષ્ટિ પર કોઈને નથી થઈ. આપણે બળભાગી છીએ એટલા માટે મનુષ્ય તન, માનવ દેહ, માનવ અવસર સૃષ્ટિ પર શ્રેષ્ઠ અવસર છે. એનાથી બળભાગી છે કે આપણે ભજન, સત્સંગ અને સંત સેવાનો ભાવ થાય છે. અને એનાથી બળભાગી છીએ કે સમયસર મળે તો 90-100 વર્ષ થઈ જાય ને પછી કોઈ ગુરુ મળે તો મનમાં અફસોસ રહી જાય. ગુરુ તો સમર્થ પાર ઉતારી દે કિંચિત કૃપાથી, પણ પોતાને જાતે કંઈ ખેતી કરવી હોય, જાતે અનુભવ કરવો હોય, જાતે માલમી બનવું હોય તો વસવસો રહી જાય. એમાં પણ આપણે બળભાગી છીએ. અને એમાં એથી વિશેષ બળભાગી છે કે આવા બે સમર્થ પુરુષ, એના ચરણે કેટલાય આત્માઓ વર્ષોથી એમના ચરણે આનંદ કરી કંઈક ને કંઈક કૃપા મેળવી છે. આથી બળભાગી કોણ હોઈ શકે? એના માટેની તો આ બધી મહેનત છે. પણ છતાંય અસંખ્ય સંપત્તિ દોલત આખી પૃથ્વીનો માલિક થઈ જાય છતાંય કોઈ શાંતિથી ઘરે બેસી ન રહે એટલું યાદ રાખવાનું. જીવે ત્યાં સુધી કંઈક ને કંઈક કર્તવ્ય કરે. એમ આપણે સમજી ગયા હોય તો પણ ભલે, પાર ઉતરી ગયા હોય તો પણ ભલે, કૃપા મળી હોય તોય ભલે. અને એવા મહાપુરુષને બધું મળ્યું હોતું ને એમને છોડી દીધું હોત તો આજ તમને મને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયું હોત? ટાઈમ મળે આરામ મળે ને હોઈ જાવી, ટાઈમે જાગી જાવી, ટાઈમે નાવું, ટાઈમ મળે તો જાવું, એમ ભક્તિ ન થાય. ભક્તિ તો બહુ કઠિન છે. નેકી ટેકી રેણી કેણી તો મહત્વની વસ્તુ છે. મહેનત કરવી પડે. અરે સંસારની અંદર જ્યારે ટૂંકવું પડે ને 2 પાલી આપણે કરીશું ધંધો, ત્યારે કોને આપણે કહેવા જઈશું? ધર્મ પ્રસંગની અંદર તો આપણી મસ્તી હોવી જોઈએ. અને સવાર સુધી બેવી તો શું થાકી જાવી? આ તમને હું નથી કહેતો, આપણે તો કોઈ થાકતા નથી. દર 3જા દિવસે પ્રસંગ આવે છે. પણ છતાંય કહેવાનો મતલબ કે પૃથ્વીના માલિક થઈ જાય તો નવરે બેઠા નથી. મહાપુરુષોને કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી, છતાં તમને મને ગમે એવા સીધી સાધના, પૂજા, સેવા કરી બતાવી. કર્તવ્યથી મોટો દુનિયામાં કોઈ ઉપદેશ નથી. કારણ કે જે જોવે છે મનુષ્ય, જે ચિત્ર જોવે છે અને જે કાનેથી શબ્દ સાંભળે છે, આ બેયની છાપ બહુ ગહેરી માણસ ઉપર પડે છે. અને એમાં એ શબ્દ કરતાં હું તો માનું છું ચિત્રની બહુ ગહેરી છાપ પડે છે. અને આપણે તો કેટલા બધા પ્રસંગ આવે છે. એમાં જોવા જાણવાથી જ અંદરથી કોઈ સુષુપ્ત અવસ્થામાં સૂતેલી કોઈ શક્તિ હોય આપોઆપ જાગી જાય છે. હોય તો જાગી જાય છે, ન હોય તો જાગતી નથી. તો એની મનમાં રહે છે કેવલ કલ્પના. પણ છતાંય જો તાર સાચો હોય કે જીવનમાં કંઈક કરવું છે, લક્ષ્ય સાચો હોય, માર્ગ સાચો હોય, અને કદાચ કંઈ ન સમજાય પણ કોઈ સમર્થ પુરુષની જ્યાં ધજા ફરકતી હોય એની છાંયે બેસી જાય તોય નિહાલ થઈ જાય. તુલસીદાસજી મહારાજે કીધું છે, મનુષ્ય મજૂરી દે તો ક્યું રખે ગોરા. એક ટાંપુ કરી તોય ધ્યાન રાખે છે, લખે છે. આપણે પણ લખી છીએ સમાજની અંદર, વ્યવહારની અંદર, ધાર્મિકની અંદર, રાજકારણની અંદર. એક ટાંપુ આપણું કોક કરે તો આપણે એના અહેસાની બની જાવી છે. એનો વજન આપણા પર રહે છે. મહાપુરુષો તો એની તો આપણે શું કલ્પના પણ આપણી બુદ્ધિથી ના કરી શકીએ કે આ બુદ્ધિનું લેવલ પણ નથી. આર્થિક, સામાજિક, વ્યવહારિક, ધાર્મિક બુદ્ધિનું અહીંયા લેવલ જ નથી. આધ્યાત્મિક જે બુદ્ધિ છે એ તો ગુરુ ઘરમાં પડી છે, ગુરુ ઘરના બાળકોને ખબર પડે. બાકી તો આ બુદ્ધિ તો ત્યાં કામ કરવાની અલૌકિક બુદ્ધિ જેને પ્રાપ્ત થઈ હોય
એ બળભાગી છે. તો સંતોના શરણ સેવા હોય એને અલૌકિક બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હોય, અને એ બુદ્ધિનો પરિભાવ તમને સમાજની અંદર, જગતની અંદર, આત્માની અંદર દેખાય, એ બધાથી નોખો પડી જાય. એનું બેસવું, બોલવું, ચાલવું, એનો વિવેક ઘરે હોય, બહાર હોય, રાતે હોય, દિવસે હોય, એકલો હોય કે 1000 માણસ હોય, પોતાના હોય કે પારકા હોય, ન્યાય નીતિ ધર્મ જાળવીને જ એ ચાલે. પણ છતાંય દુઃખની વાત સંસારમાં એ છે, પ્રમાણનાર ના હોય તો શું? તમે સતવાદી છો ને પ્રમાણનાર હોય તો શું? તમે સાચા છો ને પ્રમાણનાર કોઈ ના હોય તો શું? તમે રેણી કેણીના સાચા છો, પ્રમાણનાર ના હોય તો શું? તમને કોઈ નુકસાન નહીં, પણ સંઘમાં રહેનાર નુકસાન છે જ. અને એનું પ્રમાણ આ ભારત દેશની ધરતી પર, આવી ધર્મ પ્રધાન ધરતીની અંદર અસંખ્ય મહાપુરુષ થઈ જાય ને આજુબાજુ રહેનારા તે દી હતા. રામજી હોય, કૃષ્ણ હોય, રામદેવજી મહારાજ હોય, તો પણ ભલે અસંખ્ય મહાપુરુષ હોય તો પણ ભલે પડખે રહ્યા છે, થેલા ઉપાડ્યા છે, તોય કોરા રહી ગયા છે. શું કામ? એ દ્રષ્ટિ મિલાવી કેવી રીતે? આખી દ્રષ્ટિ જ અલગ છે, એ બુદ્ધિ આખી અલગ છે, એ મહેફિલ આખી અલગ છે, ને એ શબ્દની સુજાનતા આખી અલગ છે. સંઘમાં રહેવાથી તો એમ કંઈ આવી જતું નથી. સંઘનો રંગ છે ખરો, પણ એ દુનિયામાં નહીં. એ સંઘનો રંગ તો મહાપુરુષે સમાજની ભૌતિક દુનિયામાં કીધું છે. બાકી જે મહાપુરુષોની જે મહેફિલ છે એ તો એવી મહેફિલ છે કે કંચન કાટ ન ચડે અને અગ્નિને ઉધઈ નહીં લાગે. બ્રહ્મ અગ્નિ જેને પ્રગટ હાડવાડ થઈને ઉધઈ ના લાગે, એને કાટે ના ચડે, એને કોઈનો સંગે ના લાગે, પણ કદાચ સંગ થઈ જાય તો લોઢું હોય કંચન થઈ જાય. પણ બાલવા જો અંતર રહી જાય તો લાખો વર્ષ ભેગા રહેવા છતાં એમને એમ કેટલાય રહી ગયા છે. એના પ્રમાણ ભારત દેશની અંદર છે. ઘણા મહાપુરુષો વરાળું પણ કાઢી છે કે અમારી પાસે વાત છે, કોની પાસે મૂકવી. જે દુઃખ આપણને પણ સમાજમાં થાય છે કે આપણી વાતને ઘણા માણસો નથી સમજનાર હોતા. મહાપુરુષના ઘરની વાત, સંતોના ઘરની, અવતારી પુરુષોના ઘરની, દેવી દેવતાઓની વાત અલગ રાખો, પણ આ સમાજની અંદર પણ આપણને મૂંઝવણ છે કે આપણી વાત કોણ સમજી શકે. સમજી શકે એવા હોય એ ઘરે જ આપણે જઈએ છીએ અને આપણે સામેથી એમ કહીએ છીએ, આજ હું તને દિલની વાત કહું છું. અત્યાર સુધી બધી મનની વાત હતી, દિલની નહીં. આજ હું તને દિલ. આવી જે કોઈ પણ માલમી હોય, જ્યારે એને અનુભવ થાય તો એને કેટલું દુઃખ થતું છે કે ઓહો, આ જગતમાં અજ્ઞાની દુનિયા કેટલી કર્મથી પીછાય છે. એને બોલવાનો ધડો નથી, ખાવાનો ધડો નથી, હાલવાનો ધડો નથી, શું કરી રહ્યો અને સમજવાની શક્તિ નથી. તો જ્ઞાનીને કેટલું દુઃખ થતું છે. જેવી રીતે તમને સમાજમાં થાય એવી રીતે કે માણસો કેવી રીતે દુઃખી થશે, આટલી ખબર નહીં પડતી હોય. નહીં પડતી હોય. આંખ ઉપર 7 પ્રકારના પડળ ચડી જતા હોય છે, પડખે હોય તો નહીં દેખાતું હોય. કારણ કે જ્ઞાનીઓને જે દેખાણું છે અજ્ઞાનીને આજ સુધી નથી દેખાણું. યોગીને જે દેખાણું એ ધ્યાનીને નથી દેખાણું. કર્મકાંડીને દેખાણું એ ધ્યાનીને નથી દેખાણું. ધ્યાનીને દેખાડું એ આત્મદર્શી પુરુષોને નથી દેખાણું. આત્મપુરુષી દર્શોને જે દેખાણું એ અજ્ઞાની, જ્ઞાની, સિદ્ધિવાળાને નથી ખબર પડી. એમાં પારખનિષ્ઠ ને બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષોને જે દેખાણું આ બધા કોઈ પુરુષો નથી દેખાણું. પડદો તો રહી જ જશે. કારણ કે જે માર્ગે તમે જ્યાં હોય, જે ઘરે જ્યાં હોય, જે વસ્તુ તમે સ્વીકારી એની બહાર તમારું ચિત્ત કામ જ નથી કરતું. અને ગજબની તો એક આ દુનિયામાં કેવી વાત છે, જે તમે ને હું પણ આ સંગ હોવા છતાં ખબર ન પડે કે મારે ને તમારી મિત્રતા કેવી રીતે થઈ. બીજાય માણસ છે, ના સમજી શકાય. અજબ દુનિયા છે કે જ્યારે સંગ થાય છે, સંગ થવા છતાં પણ નથી ખબર પડતી કે આ ખેંચાણ કોણ કરે છે. એવી અજ્ઞાત શક્તિ છે. અને એનું મેઇન કારણ તો સૃષ્ટિ પર આપણું કર્મ જ છે. ચાહે ભૂતકાળ કર્મ હોય, ભૂતકાળ કર્મનો અર્થ એક જ થાય છે કે જે તમે ભોગવવાનું આવે એ બધું તમારું ભૂતકાળ પ્રારબ્ધ કર્મ. અને સવાર ઉઠીને જે કરો એ નવું પ્રારબ્ધ કર્મનું સર્જન. એમાં કોઈ મહાપુરુષ આવે ને લેખમાં મેખ મારી દે તો જન્મો જન્મની આ જન્મ મરણની જે આંટી છે, ત્રિગુણ ટાટી છે, આખું બધી તૂટી જાય. અને જેને જેને વ્રેહ હોય, વૈરાગ હોય, તલપ હોય, તૃષા હોય, આશિક હોય, આ બધા એના ખેલ છે. બાકી તો પરાણે ઢેડીને ક્યાંય લઈ જાવ તો ક્યાંય કોઈ નાતા થાય એવું નથી.
અને ગમે એટલા ઉપર પડે કરી તો એને જ થયું. બુદ્ધિશાળી તો કેટલા બુદ્ધિના બાજ હોય છે. સામાજિક દુનિયામાં તમે જો લાખો માણસ એક માણસની બુદ્ધિને નથી સમજી શકતા, તો અનુભવી પુરુષો, સાધુ સંતો, મહાપુરુષો જેને આખી જિંદગી આ મસ્તીમાં ગુજારી છે એને એવી રીતે સમજી શકે? ના સમજી શકે. છતાંય જીવન અમૂલ્ય અવસર જ્યારે આપણને મળ્યો છે, આમ નામ રાત દી ભજન સત્સંગ સેવા આપણાથી જે થાય કરી આપણું જીવન જન્મ સફળ બને, અને આપણે જે કંઈ કરી છીએ એની કોઈને પ્રેરણા મળે એના માટે મહેનત કરવાની છે. આપણે કંઈ કરવાનું બાકી હોય કે ના હોય એ વાત બાજુ ઉપર છે, એ ગુરુ શિષ્ય વચ્ચેની છે, એ શિષ્યને જાણવાની છે, એમાં બીજાને કોઈને જાણવાનું નથી. છતાંય જીવનમાં જ્યારે કર્તવ્ય છે આપણે કરીએ એનું અનુકરણ કરે છે હજારો માણસો. એમાંય દુનિયામાં મેઇન વ્યક્તિ હોય છે એનું અનુકરણ વધારે થાય. ત્રીજા નંબરમાં દુનિયામાં એવો એક રોગ છે કે જેને જેના પર વિશ્વાસ પડી જાય હાવ જૂઠું કે તો માન લે. આ અજબ રોગ છે. બોલો, આ વિશ્વાસનો આધાર પણ નથી હોતો. તમને મારા પર વિશ્વાસ હોય તો હું માઇકમાં ગમે એટલું જ્ઞાન કરું, તમે એને પકડવાના. મારા ઉપર જેને વિશ્વાસ ન હોય હું ગમે એટલું બક કરું તો એને કોઈ મતલબ નથી. કારણ કે જેને જેના પર વિશ્વાસ નથી કદી શબ્દને ધારણ કરવાનો નથી. બીજા નંબરમાં કે શરણાગત ના હોય, શિષ્ય ના હોય તો એને એક શબ્દ ઉપદેશ દેવાનો ગુરુનો અધિકાર પણ નથી, અને આપણે દેતાય નથી. અને માઇકની અંદર ગમે એટલું જ્ઞાન દુનિયામાં અસંખ્ય પુરુષો આપે છે ને આપણે આપી છીએ, એનો કોઈ સફળતા થતી નથી જ્યાં સુધી આપણી અંદર સામેલા આત્માને વિશ્વાસ ન પડે ત્યાં સુધી આપણો શબ્દ નહીં સ્વીકારે. વિશ્વાસ પાડવા માટે આ દુનિયામાં સાધન શું છે? કોઈ જ નહીં. અરસપરસ લાંબો સમય તમે વિતાવો ત્યારે એકબીજાને વિશ્વાસ કરો. પણ વિશ્વાસમાં આ ખામી છે કે જૂઠા હોય તો પણ ખોટું બતાવે, ગુરુ પાપ કરવાનું કે જૂઠું બોલવાનું કે તો જેના પર ભરોસો હોય છે એનો શબ્દ માને છે. આ કેવી આસ્થા છે ખબર નહીં. પણ છતાં એની પાછળ એક રહસ્ય છે કે જો તમારો ખુદનો સંકલ્પ શુદ્ધ હોય તો વાર્તા અહીંયા પૂરી છે. જૂઠા ગુરુ હોય તો ભલે, સાચા હોય તો ભલે, ખોટા હોય તો ભલે, જ્ઞાની હોય તો ભલે ને અજ્ઞાની હોય તો, તમારો જો વિશ્વાસ છે તો સદગુરુનો તો આ ખેલ છે બધો. એ ક્યાં નથી. બળદેવદાસ બાપાએ કીધું ગુરુ તેરા ઘટમાં રહ્યા છુપાય તું ને હજુ સમજ ના આવી. અંદર જ બેઠા છે. આપણો તાર જોઈન્ટ થાય તો એ સાંભળી લેશે, સ્વીકારી લેશે, અને જે જોઈ એ આત્માને એમને અંદરથી રહીને પણ આપ્યું છે ને બહારથી રહીને આપ્યું છે. દાખલા તરીકે સદગુરુ ભગવાનનો કોઈ મેળાપ ન કરી આપે, મૂળ વતનનો મેળાપ ન કરી આપે, પણ મેળાપનું એ સાક્ષીભૂત તો બને જ છે કે આમ કર એટલે તો આમ થઈ જાય છે. હાજર ના રહે તો ભલે. અને એવા પુરુષો થયા છે કે હાજર પણ રહ્યા છે. અરે હાજર નહીં, સતલોક સુધી સાથે પણ રહ્યા છે. પણ એ દુનિયા અજબની દુનિયા છે. આ હું બોલું તમે સાંભળો, હું બોલું એની મને પણ ભાન ન હોઈ શકે. આવો પ્રગટ જે પરચો પીરનો છે, ઘટોઘટ કરત હે ચર્ચા, એને મારે પણ સાંભળવું પડે. શાંતિથી મારે વાગલવું પડે કે ગુરુ મહારાજે શું રચનામાં શબ્દો આપ્યા, એનો શું અર્થ થાય છે. આ અગમ આવી દુનિયા છે. માણસ એમ માનતો હું કોકના માટે કહું છું. કોકને ઉપદેશ દેવામાં તો આ દુનિયામાં તમારે કંઈ ગણવાનું જ નહીં, લાગઠ જ ગણી લેવાનું. પણ એમાંય દેતા દેતા જે પોતે વિચારે, કબીર સાહેબે કીધું એમ કે બુરા ઢૂંઢન મેં ચલા પણ બુરા ન મિલ્યા કોઈ, કટ ભીતર ઝાંક કે દેખા તો મુझ से बुरा न कोई. કબીર આપ ઠગાયો ઓર ન ઠગ્યો કોઈ, આપ ઠગે દુઃખ ઉપજે ઓર ઠગે સુખ. આવું બધું છે. હવે એમને આ દેખાણું છે. પણ છતાં જગતની અંદર જોજો આ શબ્દોની મહેફિલ છે. જ્યારે અંદર પ્રેમીને પ્રેમ જાગે છે પછી મરણ છે એ સામાન્ય છે, કાળ પણ સામાન્ય છે. સાંભળી લો, મરણને કાળને તો સામે ભેટવા જાય છે. પ્રેમની તો એવી તાકાત છે. પ્રેમની પાછળ જે ઘાયલ થયા એને કોઈ દુઃખ નથી થયા, પણ જગતને દેખાણું છે કે સાહેબને દુઃખી કર્યા, નરસિંહ મહેતાને રામ માંડલિકે દુઃખી કર્યા, ફલાણા મહાપુરુષને મીરાને મેવાડે દુઃખી કરી. દુઃખી નથી કરી, અને જો દુઃખી કર્યું તો એક મિનિટ એ કૃષ્ણનું નામ ન લઈ શકે.
તમારે અનુભવ કરવો જ કરી જોજો. પણ પ્રેમીને જ્યારે પ્રેમના અંદર પ્રગટ થાય છે ત્યારે આ દુનિયાની કોઈ પણ શબ્દ પણ એના મગજ ઉપર અસર નથી કરતો. દુનિયા ગમે એમ રાયડું પાડે એની અવસ્થા જો હોય દુનિયાની એમ લાગે કે મીરા દુઃખી થાય છે, પણ પ્રેમમાં જે ઘાયલ છે એ કોઈ દી દુઃખી હોતા નથી, એ તો આ દુઃખથી પરે હોય છે. એમ એ મહાપુરુષોની અવસ્થાને કોઈ સુજાન જોઈ શક્યા છે ચહેરા પરથી કે આટલું બધું દુઃખ સંકટ છે છતાંય આ વેઠી કેમ કે છે. આમાં કંઈક તથ્ય છે, કોઈ એક કોઈ બે, બાકી તો થેલા ઉપાડી થાકી ગયા આખરમાં કંઈ, પણ છતાંય ઉગ્ર ભાકી મહાપુરુષોની સેવા કરી આજ નહીં તો બીજી વાર. કારણ કે શરીરની યાત્રા તો ટૂંકી છે, આત્માની યાત્રા તો અનંત છે. આમ નામ જ્ઞાન કરતા કરતા ક્યાંથી ક્યાં એ તો સદગુરુ જાણે, આપણને તો ખબર નથી. પણ છતાંય આપણને જે કંઈ સભાનતા આવી છે, સુજાનતા આવી છે, એવા પારખની પુરુષોના સંગમાં કંઈ આપણને ન કીધું હોય ગુરુ મહારાજે, છતાંય રહેવાથી આપણને આવી છે કે કંઈક તો છે એવું તો આ દુનિયાને નક્કી થયું છે. એટલે જ વર્ષોથી, હજારો વર્ષોથી ધર્મની પરંપરામાં તમે ગમે એમ થઈ જાય એ પરંપરાની વેલી એ ગંગાનો પ્રવાહ આજ સુધી કોઈ દી ઓછો નથી થયો, વધતો દિન પ્રતિદિન જ્યો છે. સમજાય તો પણ ભલે, ન સમજાય તો એવા અગમ કારણ આગળ પાછળના કોઈ પરમાર્થના, કોઈ સેવાના, કોઈ ભાવના કારણે પણ એ શક્તિને એકત્રિત કરી અને આજ પણ ધર્મસ્તંભ રૂપ બનીને કરોડો મનુષ્યને માર્ગે હાલવાનો રાહ કરી દીધો છે. ધનગડી ધનભાગ છે, ઉજ્જડ જંગલમાં ભૂલા પડ્યા હોય અને કોઈ રસ્તો બતાવનાર મળે નહીં, શું દિશા થાય? તો સંતોએ શું કીધું? આ ઉજ્જડ જંગલ જ છે અને આમાં એના જે માલમી છે, પ્યાસી છે, તો રાત દિવસ ગોતે છે કે મને કોઈ રસ્તો બતાવે. અને એટલો પ્રેમ અને ભાવ હોય છે તો એ સુજાન હોય છે, એ ગમે ત્યાંથી એને ગોતી લે છે. કારણ કે એ પોતાના જે બન્યા એને જ એને તાર્યા છે, અથવા એના જે બન્યા અથવા એની નજરમાં જે આવ્યા, જેના ઉપર એની દ્રષ્ટિ પડી ગઈ એ જ નિહાલ થયા છે. બાકી તો બધું આમનામ સત્કર્મી, ધર્મી, સેવાભાવી બનતા જાય છે ને આગળ ઉગ્ર ભાગી થઈ જાય. પણ આખરમાં મેઇન પ્રશ્ન આપણી સામે છે કર્મનો. સૃષ્ટિ પર પહેલું જ કર્તવ્ય શરૂઆત છે કર્મથી. કર્મ કર્યા વિના કોઈ રહી શકવાનું નથી. કયું પ્રકારનું કર્મ કરી તો શું આપણને પ્રાપ્ત થાય, સામાજિક જગતમાં દુનિયા આખી જાણે છે. આપણે ધર્મની દુનિયામાં જેને ઉતરવું હોય ઉતરે, અને ઉતરા પછી ધર્મની દુનિયામાં કેટલા માર્ગ છે, કેટલા સ્ટેજ છે, શું પ્રાપ્ત કરવું છે, એ પ્રકારનું જ્ઞાન લઈને એ માર્ગે વર્ષો સુધી મહેનત કરે. સંસાર આમ નામ સિદ્ધ રાખીને મૂકીને નહીં, ક્યાંય જઈને નહીં, ત્યાગીને નહીં, ન સંગ્રહ ન ત્યાગ, કેવલ વિવેક. આવ્યા તેથી તો શરીર લઈને જ્યારે આવ્યા અને જીયા તણે જીયા, એની અંદર કંઈ આપણે હારે લાવ્યા નથી, કંઈ લઈ જવાનું નથી. અહીંયા જે પ્રાપ્ત થયું આપણા ભૂતકાળ કર્મના આધારે ભાગ્યમાં હતું એ પ્રાપ્ત થયું છે. અને એમાં જોઈએ એટલું આપણું રાખીને વધારાનું જો ક્યાંય કોઈ વાવી દીધું તો એની જિંદગી સફળ થવાની શક્યતા છે, ભલે એને માર્ગ મળે કે ના મળે. વિશેષ કંઈ નહીં કહેતા. વર્ષોથી આપણે પાછા 4 દી પછી રાજકોટમાં ભવ્ય પ્રોગ્રામ છે, વળી પાછા સત્સંગ કરશું, આનંદ કરશું. વિશેષ કંઈ નહીં કહેતા. ગુરુ મહારાજના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ. ઈષ્ટદેવ શ્રી રામદેવજી બાપાના ચરણોમાં કોટી કોટી સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ. સાધુ સંતોને ફરી એકવાર વંદન. ચેતુઈ ગોરી બાપુ બહુ દૂરથી કચ્છથી પધાર્યો છું, આપને પણ ખૂબ ખૂબ આવકાર. સાજંદાઓ કલાકારોને ખૂબ દિલથી આવકારું છું. આપ જે વર્ષોથી 4-5 દી પહેલાં ભેરા થયા હતા, 10 દી પહેલાં ભેરા થયા હતા, હજી 4 દી પછી થવાના, પાછા 6 દી પછી પોરબંદર પ્રોગ્રામ, પાછો 6 દી પછી સુરનગર છે, પાછો 6 દી પછી વઢિયારમાં છે, પછી 6 દી પછી સાણંદ બાજુ છે. એટલે આમ નામ આપણે મજા કરશું. વિશેષ કંઈ નહીં કહેતા. દરેક ભાઈઓ બહેનો, દરેક આત્માને અને રાજકોટવાળાની સેવાવાળાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બરાબર ને? આપ સૌ દરેક આત્માના મારા હૃદયથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ધન્યવાદ. જય સિયારામ. મારા અંતરની શુભ આશીષ. આપ સદાના માટે સુખી રહો, ખુશી રહો.